بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالد حسین جٹ، صوبائی جنرل سیکرٹری آل سندھ ڈسپینسر ویلفیئر ایسوسی ایشن سندھ، نمائندہ برائے پیرامیڈکس پاکستان، کوالیفائڈ پیرامیڈکس پاکستان۔ میری اپیل ہے آج ہمارے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب چیف جسٹس آف پاکستان، جناب وزیر اعظم آف پاکستان، جناب وزیر صحت آف پاکستان، جناب وزیر اعلیٰ سندھ، جناب وزیر صحت سندھ اور تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کے سب اداروں سے ہمارا ایک یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے پاکستان میں، جو کہ ایک مافیا کی سوچ کے تحت اس نظام کو سارا اپنے قبضے میں لینا اور 8 لاکھ سے زیادہ پیرامیڈکس کو مایوس، پریشان، ذلیل اور خوار کرنے کا ایک پروگرام بنایا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا پیغام جو ہے اعلیٰ ایوانوں اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو خصوصی توجہ دے کر حل کیا جائے، تاکہ ہم لوگ بھی اس ملک کے باعزت شہری کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکیں۔ ہم کوالیفائڈ ڈسپینسر ہیں اور کوالیفائڈ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، جس کے تحت گورنمنٹ کے اداروں میں، باقی دنیا کے ممالک میں اور اس پہ لوگوں کو جابس دی جاتی ہیں تاکہ اس کی تعلیم کو منظور اور قبول کیا جائے۔ اس کے تحت اسی نظام میں رہتے ہوئے جب وہ بندے گورنمنٹ کے پاس ملازم ہوتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، تو گورنمنٹ ان سے اس اپنے طبی نظام کو چلانے کے لیے تنخواہ دے کر پوری خدمت حاصل کرتی ہے، جس سے 90% کام وہ پیرامیڈکس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ اور مریضوں کی ضرورت ہوتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مافیا ہمارا، جس کا میں کلیئر نام لیتا ہوں کہ PMDC، جو بڑے ڈاکٹروں کی تنظیم کی نمائندہ تنظیم ہے، انہوں نے اپنی مرضی کے قوانین کا بنانا، اپنے مرضی سے ملک کے تمام شعبہ صحت کو اپنے ہاتھ میں لینا، شعبہ صحت کو پرائیویٹ سیکٹر میں متعارف کرا کے اس کو بزنس کی شکل دینا، یہ سارا اس مافیا کی سوچ کی وجہ سے ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس سے ہماری 90% غریب عوام اتنی متاثر ہو چکی ہے، وہ نہ بیچاری علاج کرا سکتی ہے، نہ اپنے گھر کا روزی روٹی پوری کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو بہت غور سے دیکھا اور سنا جانا چاہیے۔ اس مسائل کو میں سامنے رکھتے ہوئے جناب محترم ان ہمارے اعلیٰ حکمرانوں اور ہمارے ارباب اختیار کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گا کہ جس طرح ہمیں تعلیم دے کر ہمارے سرٹیفکیٹ کو ایک طرف نہ قبول کرنا، اس پہ ایک نوٹ لگا دیا گیا ہے کہ آپ اس پیشے سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، آپ اس پیشے سے یہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتے، مگر دوسری طرف گورنمنٹ اسی سرٹیفکیٹ پر نوکری دے کے پوری سروس دیتی ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے، یہاں پہ اس معیار کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہی مافیا جو اپنے اس نظام کو قبضے میں رکھتے ہوئے ہماری کونسل کو نہ بننے دینا، اور جو 8 لاکھ لوگوں کی تعداد 8 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، ان لوگوں کے لیے کونسل کا نہ بننا ان کی حیثیت کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ لہٰذا اس پہ بھی اس مسئلے کو بھی بڑی گہرائی سے دیکھنا چاہیے۔ ہماری کونسل کو فوری طور پہ منظور کر کے اس میں جتنے بھی پیرامیڈکس، ٹیکنیکل پیرامیڈکس ہیں، ڈسپینسر سے لے کر جتنی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، ان سب کو اس میں شامل کر کے ان کے حقوق کو بحال کیا جائے، تاکہ وہ اپنی باعزت زندگی گزار سکیں اور اپنی تعلیمی نظام کو بہتر کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ دوسری طرف ہمارا جو نظام ہے، اس معاشرے میں وہی سرٹیفکیٹ گورنمنٹ اچھی طرح سے اس کو استعمال کرتی ہے، مگر اسی سرٹیفکیٹ پہ اگر وہ کوالیفائڈ بندہ باہر پرائیویٹ لوگوں میں غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے یا اپنے بچوں کی روزی کے لیے کوئی ڈسپینسری بنا کے چلانا چاہتا ہے، تو اس کو عطائی کے نام سے ذلیل خوار کیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے پورے معاشرے میں اس کو ایک بدنامی کا
नाम दिया जाता है। उस पे भी बहुत ज़रूरी है सोचने का कि अगर ये क्वालिफाइड लोग अताई हैं तो फिर अताई की वजाहत होनी चाहिए कि अताई लफ्ज़ किन लोगों पे शामिल लगता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे नज़रसानी करनी चाहिए कि अताईयत के ज़ुमरे में कौन से लोग आते हैं। या तो उस तालीम को क्वालिफाइड लोगों के लिए सिंध मेडिकल फैकल्टीज़ और जितनी फैकल्टीज़ हैं उनको बंद करके इनको ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर उनकी तालीम को कबूल करते हुए उनके सर्टिफिकेट को बहाल करते हुए उससे वो जुमले हटाकर उनकी तालीम को कबूल किया जाए। दूसरी तरफ इस मुल्क में 8 लाख से ज़्यादा पैरामेडिकल हैं, मेडिक्स के लोग हैं जिनके लिए कोई काउंसिल नहीं है। इस काउंसिल को फौरी तौर पे बनाकर इन लोगों को इज्जत और उससे जीने का हक दिया जाए। तीसरी तरफ देखें, जिस तरह 73 साल से इस मुल्क को बने हुए हो गए हैं, मगर आज तक हमारी तालीम को बेहतर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया जाता। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ये होता है कि अपने निज़ाम को बेहतर करते हुए, उनकी तालीम को बेहतर करते हुए, उनके स्किल को बेहतर करते हुए, लोगों को बेहतर ट्रेनिंग देकर उनको मुल्क के लिए अच्छे शहरी और अच्छे कारामंद लोग बनाकर उनसे फ़ायदा उठाया जाए। मगर यहाँ पे ये उलट निज़ाम है कि उनको वो सारा कुछ ख़राब करने के लिए तो अपनी जितनी भी कोशिशें, अपनी जितनी एनर्जी लगा सकते हैं, मगर बेहतर करने के लिए वो माफिया सोचने ही नहीं देता। लिहाजा इस पे भी हमें बड़ी तशवीश है और इस पे भी कमेटी बननी चाहिए। फिर उसी तरह हमारे सर्टिफिकेट पे जो हमारी जितनी फैकल्टीज़ हैं वो एक ममनुआ नोट लिखा देती हैं, उसको फौरी तौर पे हटाकर ख़त्म किया जाए और ये देखा जाए कि ये सारे काम कौन सा माफिया करवा रहा है जो कि ये मुल्क में हो रहा है। इसी तरह हमारी जो मेडिकल फैकल्टीज़ हैं उनके सरबराह जितने भी हैं वो MBBS डॉक्टर्स हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि इनकी निज़ाम को, इनकी तालीम को बेहतर किया जाए, इनको आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं, इनकी तालीम को अच्छा किया जाए। ये भी एक देखना पड़ेगा ये कौन करवा रहा है। फिर 73 साल से हमारे सर्टिफिकेट के पे ड्रग से लाइसेंस दिए जाते थे ताकि हम अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक मेडिकल स्टोर खोलकर वहाँ पे अपनी ड्रग सेल लाइसेंस करके बच्चों का पेट पाल सके। तो यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को माहौल को अपग्रेड करते हुए उनको अब रिफ्रेश कोर्स कराकर उनको बेहतर किया जाए, जो उस पेशे से पहले से वाबस्ता हैं उनकी तालीम को बेहतर किया जाए, उनको स्किल को बेहतर किया जाए ताकि वो अपने वक़्त के साथ बेहतर होते रहें और उनकी पॉलिश होती रहे। फिर इसी सर्टिफिकेट पे आज तक हमारे जो क्वालिफाइड डिस्पेंसर्स हैं वो फर्स्ट एड की परमिशन वो लोगों को सहूलत देकर मुल्क का बहुत बड़ा वज़न गवर्नमेंट के इदारों से कम करते थे। मगर अब हेल्थ केयर कमीशन, उस माफिया ने एक जो फिल्म और ड्रामा बनाया उसके तहत अपने सारे वो अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए इनको बदनाम और जलील करने के लिए कि ये अताई हैं। मगर अताइयत का वो सर्टिफिकेट भी हम लोगों के सामने पेश करेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट ने हमें सर्टिफिकेट दिया है तो फिर गवर्नमेंट खुद क्या इस पे सोचने पे मजबूर नहीं है। ये सारी चीज़ें अब हम इस तिब्बी निज़ाम को कारोबार में जो तब्दील किया गया है वो कौन सा माफिया, इन पे भी अभी हमें सोचना पड़ेगा। काफ़ी सारे प्रॉब्लम है जो हमारे अरबाब इख्तियार, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो आला इख्तियार और इक़्तिदार के ऐवानों में जो हुक्मरान बैठे हैं उनको इन चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। लिहाजा मेरी सबसे गुजारिश है कि इन लोगों को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क के लिए, इन लोगों को बेहतर बनाने के लिए इनके स्किल को बेहतर किया जाए और इस गरीब अवाम की मदद करने के लिए इस निज़ाम को बेहतर करते हुए इसको आगे बढ़ाया जाए, ना कि इसको बंद कर दिया जाए। मेरी तमाम 10 बस्ता पैरामेडिक्स की तरफ से अपील है कि हमारे इन मुतालबात को तस्लीम करते हुए हमारे मुतालबात माने जाएं और मुल्क को बेहतर करने में हमारी जो हमारा तजर्बा है, हमारी जो तालीम है उसको मंजूर किया जाए तो हम निहायत ही शुक्रगुजार रहेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने खालिद हुसैन जट, सूबाई जनरल सेक्रेटरी आल सिंध डिस्पेंसर वेलफेयर एसोसिएशन सिंध, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इन मुतालबात को गौर से सुना भी जाएगा और उनको समझते हुए
ہماری ان قانون ساز اداروں میں نمائندگی رکھ کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا، اور میری اس پیغام کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کے لیے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میرے میسیج کو جتنا آگے بڑھا سکو تاکہ ہم اپنی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔